और ये राइस का है और ये मैदे का है। घर पे कोई भी फ्लोर बनाते, राइस, मैदा, चावल, बेसन, गेहूँ जो भी बनाना हो तो घर पे बना लेते। एक में 15 मॉडल आते हैं आपको डिफरेंट बनाने के लिए, 15 डिजाइन। घर पे आप लोग किसी भी आटा डाल के बना लो, खाली ऐसा ऊपर से रख के और प्रेस कर देना, इंजेक्शन का तरह जैसा मॉडल लगा होगा वैसा डिजाइन आएगा। और अगर साथ में ये हैंडल को हम लोग चला लेते तो ऐसा राउंडिंग में आ जाता है। कितना? 100 रुपये। ये सकिन आलू वगैरह बनाते हैं आप लोग घरों पे तो स्टार्ट में बना लो रेडी। 15 मॉडल आते एक में 15 डिजाइन। ये बहुत बड़ा नहीं, बड़ा होने के बाद हम लोग का हैंड जो है वो छोटा पड़ जाएगा। ये देखने में छोटा पर बनता है ईजी मैडम। इतना ईजी आप लोग 1000 रुपीज़ का मशीन लेंगे तो इतना ईजी नहीं आएगा जितना फास्ट आप लोग इसके अंदर बना लेते हैं। कैसा भी मॉडल होना, डायरेक्ट ऑयल में बना लो, हीट पे, गैस के अंदर। ऐसा गर्मा गर्म जिलेबी बनाते हैं हम लोग, भुजिया बनाते हैं, वो सब बनाइए रेडी की। तो इसमें आपका बनाने में कोई टेक्निक है, कोई कला नहीं, नॉर्मल है। जो भी डिजाइन आपको निकालना वैसा प्लेट को लगाते हैं हम लोग, वैसा डिजाइन बनता है। 100 रुपये, 100 रुपये। इधर फाइबर में आएगा, अनब्रेकेबल, टूटने वाला, बिगड़ने वाला आइटम, स्टैंडर्ड आइटम होता है, लॉन्ग आइटम। देखते बनाओ जी, थोड़ा मुझे रेस्ट मिल जाता है। ऐसा पकड़ के खाली प्रेस कर, थोड़ा हैंड को हाइट रख के बनाएंगे तो मालूम होगा मेरा नीचे कैसा बना। डायरेक्ट तेल में डीप फ्राई करना। 15 तरह की डिजाइन आपको एक में आएगी बनाने के लिए। 15 मॉडल निकालना, कोई भी मॉडल आपको इसके अंदर डाल देते हैं यहाँ पे। कोई भी आइटम काट सकते हैं, ये भी स्लाइसर है मैडम। ఎంత कितना అది? ఇది 150 మేడం। पालक डालने से भी ये 350 का है, 300 का है, दो है इसमें। 7 आइटम्स आप कोई भी आइटम काट सकते हैं। ऑल फ्रूट, ऑल वेजिटेबल। स्टैंडर्ड आइटम रहता है, रफ एंड यूज़ कर सकते हैं। कट कर खाली लगा लो, प्रेस कर, 1 ही सेकंड में। ऐसा चाहिए ऐसा आता है आपको, लंबा चाहिए लंबा भी काट सकते हैं आप फ्राई के लिए। सब ఐటమ్ ఇంకా దీనికంటే స్మాల్ పీసెస్ వస్తుంది. దొండకాయ సగం చేసి పెట్టుకోవాలి. నేను డైరెక్ట్ పెట్టినా కదా దొండకాయ, దానికి సగం చేసి పెడితే చిన్న ముక్కలు వస్తుంది. మీ ఇష్టం మేడం, ఎలా కావాలో అలా వాడచ్చు. ఓకే సార్, 4 కాయలు పెట్టచ్చా? 2, 3, 4 ఎన్ని పడుతుంది పెట్టుకోవాలా. ఇదిగోండి, మీకు చిన్న కావాలంటే ఇలా సగం చేసి పెట్టు, చిన్న ఓకే. అలా ఎలా కావాలి అలా మీ ఇష్టం. कितना भैया? 350 మేడం ఫైనల్ రేట్. ఫైనల్ రేట్. ఇందులోనే చిన్న సైజ్ ఉంది 300, ఇది పెద్ద సైజ్ 7 ఐటమ్స్ వస్తుంది. తీసి ఇలా పాటన్ బట్టి ఎక్కాయి మేడం. నార్మల్ థ్రెడ్ ప్రెస్ చేసి ఆయిల్ వేసుకోవచ్చు. అంతే. వాటర్ లో కూడా ఫ్లోటింగ్ చేయొచ్చు. కింద పెట్టిగా షైనింగ్ వస్తాయి మేడం. ఒకటి ఆయిల్ వేస్తే 3 గంటలు నడుస్తుంది. ఫైబర్ గ్లాస్, ఇది ప్లాస్టిక్ గ్లాస్. ఓకే. బ్రేక్ కాదు, మెల్ట్ కాదు మేడం. అన్బ్రేకబుల్, వాషబుల్. ఫంక్షన్ పార్టీ, పూజా, టిష్యూ ఎనీ టైం యూజ్ చేయొచ్చు. ఎంతండి ఇది కాస్ట్? ఈచ్ వన్ 10 రూపీస్ మ్యామ్. ఒకటి తీసుకుంటే 10, సెట్ తీసుకుంటే 12 పీసెస్ వస్తుంది. ఇది 6 కలర్ ఉంది, బాతి, పింక్ అంతా ఎక్స్ట్రా ఉంది మ్యామ్. ఓకే. 120 ఉంది, 100కి వస్తుంది. 100కి 12 పీసెస్, డిఫరెంట్ డిజైన్స్. 100కి స్టార్ ఫ్లవర్స్, 2 ప్యాటర్న్స్ ఉంది డిఫరెంట్. ఇలా కలర్ఫుల్ దీపాలు. ఓకే ఓకే. ఇందులో 2 ప్యాటర్న్స్ కూడా ఉన్నాయి. ప్యాటర్న్స్ అంటే ఇట్లా ఫ్లవర్ లాగా ఒకటి. नीचे रखने पर शाइनिंग आएगा, फ्लोटिंग के टाइम पे भी शाइनिंग है। ఇవేంటండి ఈ ఈ మోడల్? 10 రూపాయలు మా బాక్స్ తీసుకుంటాం. ये जो पाइप है ना, ये बाउल नहीं, बीच में एक हॉल, ये बाउल आल्सो। ఎంత సెట్? 350 రూపీస్. ఆ జేమోస్ తీసుకోండి. और ये जो बाउल है ये नॉर्मल नहीं है, इसके बाद जा साथ में ये दीपावली, दशहरा, भगवान के फोटो के पास సార్ ఇంకోసారి కొట్టండి. अंकल परेशान, सर पे काम मार रहे मेरे होंगे। कहीं पे भी रख सकते हैं. ब्रेकेबल. इसके बाद नो वैक्स, नो केमिकल, नो कलर. బాగుంది, ఇది బాగుంది కదా. 4 టైం అప్రోచ్ చేయొచ్చు. 4 టైం అప్రోచ్ చేయొచ్చు సార్. 4 గంటలు నడుస్తుంది. अपने आप होगा. देखो ऐसा रोक दिए ना, ఒకసారి ఆయిల్ వేస్తే 4 అవర్స్ వస్తుందా? ऐसे रोक दिए ना तो 2 मिनट के बाद रोटेट होगा, वो भी क्लॉकवाइज ऐसे ही होगा. క్లాక్ వైజ్ అదే తిరుగుద్ది, हाँ మనం తిప్పక్కర్లా. ఎంత? ఈచ్ వన్ 10 రూపీస్. ఒక దీపాలు 10 రూపాయలు. సెట్ 12 దీపాలు. ఇది ఎంత?
18 టోటల్ సెట్. ఇది 4,000 హైట్ ఉంది. 4,500 డిస్కౌంట్ చేసి ఇస్తాం. డిస్కౌంట్ చేస్తారు. సెలెక్ట్ చేయాలి. ఓకే. ఎంతండి? ఫిక్స్డా? ఈ చిన్న ఫ్లవర్స్ వచ్చేసి ఒక్కోటి 10 రూపీస్ అండి. ఈవినింగ్ లైక్ 6 o'clock అయ్యే కొద్దీ అక్కడ చాలా లౌడ్గా మ్యూజిక్ పెట్టారు. సో మ్యూజిక్ పెట్టిన వీడియోస్ని ఇక్కడ మనం అప్లోడ్ చేయలేము కాబట్టి ఇక నేను వాయిస్ ఇచ్చేస్తున్నాను. ఇక్కడ ఉన్న తామర పూలు వచ్చేసి 60 రూపీస్ చెప్పారండి. జనరల్గా అవి బయట మనకి 50 రూపీస్లోనే వస్తాయి. ఇక్కడ చూస్తున్నవి 80 రూపీస్ చెప్పారండి. 2 తీసుకుంటే 150 రూపీస్ అట. వెనకాల కనిపిస్తున్న ఫ్రూట్స్ అవి ఒక నెట్ కవర్లో వచ్చాయన్నమాట. అవన్నీ ఒక్కొక్క సెట్ వచ్చేసి 150 రూపీస్ అండి. అవి పిల్లలకి కానీ డైనింగ్ టేబుల్ మీద పెట్టుకోవడానికి కానీ బాగుంటుంది. ఇక్కడ చూస్తున్న స్టాండ్ జనరల్గా అపార్ట్మెంట్స్లో చిన్న చిన్న బాల్కనీస్ ఉంటాయి కదా, సో బట్టలు ఆరేసుకోవడానికి ఇవి యూస్ చేస్తారండి ఎక్కువగా. వీటికి వచ్చేసి 5 రాడ్స్ ఉన్నాయి. దీనికి చాలా బార్గెయిన్ చేయాల్సి ఉంటుందండి. నాకు ప్రైస్ కూడా కరెక్ట్గా గుర్తులేదు. ఇది వచ్చేసి డెనిమ్ షర్ట్స్ అటండి. 399 రూపీస్ అంట. షర్ట్స్ అండ్ ప్యాంట్స్ రెండు కూడా అవైలబుల్ ఉన్నాయి. ఇది ఎక్స్క్లూజివ్గా ఓన్లీ జీన్స్ క్లాత్స్ మాత్రమే దీంట్లో అవైలబుల్ ఉన్నాయన్నమాట. జస్ట్ నేను ఒక చిన్న బిట్ యాడ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ. ఇకపోతే మన కిచెన్ పిల్లల టాయ్స్కి ఎగ్జిబిషన్స్ చాలా ఫేమస్ కదా. ఈ ఎగ్జిబిషన్లో కూడా చాలా నెంబర్ ఆఫ్ షాప్స్ కనిపించాయండి. ఒక్కో షాప్లో హ్యూజ్ వెరైటీ టాయ్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ చూస్తున్న ఈ డాల్స్ వచ్చేసి ఒక్కోటి 650 రూపీస్ చెప్పారండి. జస్ట్ ఇలా చేతిలోకి తీసుకోగానే దాని మీద ఉన్న జుట్టు ఊడిపోయింది. తర్వాత తను మళ్ళీ పెట్టేసి అక్కడ పెట్టేశాడనమాట. ఇలాంటి టాయ్స్ చాలా ఫేమస్ కదండి. పిల్లలు చాలా లైక్ చేస్తారు. రియలిస్టిక్గా ఉంటాయి కదా. చాలా నెంబర్ ఆఫ్ టాయ్స్ ఉన్నాయండి. క్యారమ్స్ బోర్డ్ మీరు చూస్తున్నారు. చాలా ఎలక్ట్రానిక్ బేస్డ్ టాయ్స్ ఉంటాయి కదా, అవన్నీ కూడా చాలా నెంబర్ ఆఫ్ వెరైటీస్ ఎక్కువగా ఉన్నాయండి. ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న కౌంటర్స్ మొత్తం కూడా ఈ క్యాష్యూ నట్స్, డ్రై ఫ్రూట్స్ అనమాట. ఈ డ్రై ఫ్రూట్స్ సెక్షనే అరౌండ్ ఒక 10-15 షాప్స్ ఉంటాయండి. ఒక 2 lanes ఫుల్గా ఓన్లీ ఇవే ఉన్నాయి. అక్కడ చూస్తున్నది వచ్చేసి ఏంటా అని కొనుక్కొని తింటే అది చింతపండు అండి. జస్ట్ ఈనెలు లేకుండా చింతపండుని ప్యాక్ చేసి పెట్టారు. అదొక 10 రూపీస్ తీసుకున్నారనమాట. ఇక్కడ జస్ట్ నేను అడుగుతున్నాను ప్రైస్ అది కనుక్కుందామనేసి. వాళ్ళు బాగానే చెప్పారండి. కాకపోతే చాలా లౌడ్గా మ్యూజిక్ ఉంది. మ్యూజిక్ ఉండే వీడియోస్ మనం పెట్టుకోకూడదు కదా. సో ఇది వచ్చేసి 1600 రూపీస్ చెప్పారండి పర్ కేజీ. కొంచెం చాలానే ఎక్కువ అనిపించింది, కొంచెం కాదు. ఎందుకంటే మనకి డీమార్ట్ లాంటి షాప్స్లో కూడా 1000 రూపీస్లో కేజీ వస్తుంది. చాలా పెద్దగా ఉంటుంది పప్పు. కానీ ఇక్కడ క్వాలిటీ కంటే తక్కువ క్వాలిటీనే 1600 చెప్పారు. బార్గెయిన్ ఉంటుందట. ఈ మనకి యాక్సెసరీస్ అండ్ ఈ కౌంటర్స్ కూడా ఇంకా అన్నీ ఓపెన్ కాలేదండి. చాలా నాకు ఒక 6-7 కంటే ఎక్కువ కనిపించలేదు. మనం డ్యూరింగ్ సంక్రాంతి కానీ దాని తర్వాత కానీ వెళ్ళినట్టయితే ఆ కౌంటర్స్ చాలా ఉంటాయి. ఈ బ్యాగ్స్ రిలేటెడ్ కౌంటర్స్ మాత్రం బాగానే ఓపెన్ అయ్యాయండి. చెప్పల్ కౌంటర్స్ ఓపెన్ కాలేదు, కానీ హ్యాండ్ బ్యాగ్స్, లగేజ్ బ్యాగ్స్ ఆ కౌంటర్స్ మాత్రం 3-4 బాగానే ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఏదో సేల్ నడుస్తున్నట్టుంది. ఓకే, ఈ షాప్ వచ్చేసి చాలా చాలా నచ్చిందండి. ఈ షాప్లో ఒక్కొక్క ఐటెం ఆసమ్గా ఉన్నాయి. మనం వాల్ డెకరేటింగ్ కానీ మనం ఇంటీరియర్ డిజైన్ చేసుకోవడానికి చాలా నెంబర్ ఆఫ్ వెరైటీస్ ఉన్నాయి వీళ్ళ షాప్లో. కాకపోతే ప్రైజెస్ కూడా చాలా ఎక్కువగానే ఉన్నాయి. ఫిక్స్డ్ ప్రైస్ అన్నారు, దాని మీద అంటించేస్తున్నారనమాట ప్రైజెస్. ఇంకా ఈ షాప్ కొంచెం క్రౌడీగానే ఉన్నింది. అన్ని ప్రైజెస్ నేను వివరంగా అడుగుదామంటే చెప్పలేదు. ఇది అడిగానమాట. ఈ వినాయక స్వామి ఉంది కదా, అది వుడ్తో చేసింది. అతను ఒక 10 నిమిషాలు టైం తీసుకుని తర్వాత వచ్చి చెప్పాడు 18,000 రూపీస్ అనేసి. ఈ స్టాచ్యూ అయితే నాకు ఒక 2-3 మినిట్స్ దాన్ని చూస్తూ ఉండిపోయాను. ఎంత క్యూట్గా ఉంది, ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందో అసలు. చాలా అలా చూడబుద్ధి అయిద్దండి. బాగా పెద్ద పెద్ద ఇల్లులు ఉన్న వాళ్ళు, గార్డెన్ ఉన్న వాళ్ళు అది పెట్టుకుంటే చాలా క్యూట్గా ఉంటుంది. ఆ 2 పప్పీస్ కూడా చూడండి ఎంత రియలిస్టిక్గా ఉన్నాయో. ఇది వచ్చేసి రాగి రేకులతో చేసిన డిజైన్స్ అనమాట. ఈ మధ్య ఇవి ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తున్నారు కదండి, రాగి
ఏదైనా లోహాలతో చేసిన వాటిని ఎక్కువగా డెకరేషన్లో యూజ్ చేస్తున్నారు కదా. సో ఇక్కడ అలాంటి ట్రెండింగ్ కలెక్షన్స్ చాలా ఉన్నాయండి. ఒక పెద్ద షాప్ ఇది. అందులో వాళ్ళు పార్టీషన్ చేసి అన్నీ కూడా గోడలకి ఇలా హ్యాంగ్ చేసి పెట్టారు, ఒక్కొక్క ఐటెం ఒక్కో దగ్గర. ఇంకా చెప్పాలంటే మొత్తం కూడా వీళ్ళు ప్రాపర్గా సర్దలేదు, స్టిల్ అక్కడక్కడ పెట్టేసి ఉన్నారనమాట. చాలా మంచి కలెక్షన్స్ ఉన్నాయండి. ప్రైస్ ఎంతైనా పర్లేదు అనుకునే వాళ్ళకి బెస్ట్గా ఉంటాయి. మీరు చూసినట్లయితే 14,000 రూపీస్ అట. నేను అడిగాను, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అని చెప్పారు వాళ్ళు. సో అమౌంట్ ఎంతైనా పర్లేదు, చాలా నాకు యూనిక్ వెరైటీస్ కావాలి అనుకునే వాళ్ళకి ఇక్కడ ఈ షాప్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుందండి. ఇలాంటి డిజైన్స్ కూడా ఈ మధ్య ఎక్కువగా హోటల్స్లో అండ్ రిచ్ హౌసెస్లో మనం చూస్తుంటాం కదా, ఇలాగా ఓల్డ్ కైండ్ ఆఫ్ స్కూటర్స్ కానీ అలాంటివి. సో అలాంటి అన్ని నెంబర్ ఆఫ్ వెరైటీస్ చాలా ఉన్నాయి ఈ షాప్లో. కొంచెం ప్రైజీగానే అనిపించాయి. నాట్ ఓన్లీ ఇలా మెటల్తో చేసినవి కాదండి, పింగాణితో చేసినవి, వుడ్తో చేసినవి కూడా ఉన్నాయన్నమాట. ఈ ర్యాక్స్ వచ్చేసి జస్ట్ ఇట్లా ఫోల్డ్ చేస్తున్నారండి, చాలా బాగుంది. అతను చెప్పిందంతా నేను రికార్డ్ చేశాను, కానీ అగైన్ మ్యూజిక్ వల్ల నేను అది పెట్టలేకపోతున్నాను. తర్వాత వచ్చేసి ఈ షాప్లో దాని పక్కనే ఉందండి ఈ షాపు. ఆ లేన్ మొత్తం కూడా ఇలాగా ఫ్లవర్స్ అండ్ ఇలా హోమ్ డెకరేషన్ ఆ రిలేటెడ్ షాప్సే ఉన్నాయన్నమాట. ఇవన్నీ కూడా మనకి చివర్లో, మనకి ఎగ్జిబిషన్ చివర్లో జనరల్గా పిల్లల టాయ్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా అండి, జైంట్ వీల్ లాంటివి. ఆ లేన్కి కొంచెం ముందు లేన్లో ఇవన్నీ వస్తాయన్నమాట. ఇందాక నేను చూపించింది అరౌండ్ 250 or 350 రూపీస్ చెప్పారండి. చాలా రియలిస్టిక్గా ఉన్నాయండి ఫ్లవర్స్ అన్నీ కూడా. ఎంత న్యాచురల్గా ఉన్నాయో నాకైతే చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది అనమాట. ఇవి చూస్తూ ఉంటే చాలా క్యూట్ కలెక్షన్స్ ఉన్నాయి. జనరల్గా గిఫ్ట్స్ అలాంటివి ఇచ్చేటప్పుడు ఇలాంటివి ఇచ్చామనుకోండి, వాళ్ళు రెగ్యులర్గా చూసే ఇలాంటి గిఫ్ట్ ఐటమ్స్ లాగా ఉంటాయి. ఇలాగా ఇవి కూడా చాలా ట్రెండ్ కదా అండి. ఇలా సైకిల్స్ కానీ ఏదైనా సంథింగ్ లైక్ ఏదైనా ఇలాంటి డెకరేషన్ ఐటమ్స్ ఇప్పుడు బాగా ట్రెండింగ్ కదా. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇక్కడ అవైలబుల్లో ఉన్నాయి. కొన్ని రకాల మొక్కలు, ఫ్రూట్స్ అలాంటివన్నీ కూడా ఈ ప్లాస్టిక్స్తో వచ్చాయి. అసలు అది ప్లాస్టిక్ అంటే మన దగ్గరకు వెళ్ళి పట్టుకొని ముట్టుకొని చూస్తే కానీ మనకు అది రియలా ప్లాస్టిక్కా అనే డౌట్ వచ్చే విధంగా ఉన్నాయండి మొక్కలన్నీ కూడా. నేను ఇంతకుముందు మీకు దీనికి ముందే కొంచెం ఒక అరటి చెట్టుని చూపించాను కదా, అది 4,500 చెప్పారు. సో అగైన్ బార్గెన్ చేయొచ్చు అన్నారనమాట. వాళ్ళు ఫిక్స్డ్ ప్రైస్ అంటే మనం కొనాలి అనుకుంటేనే వాళ్ళు ఆ ఒరిజినల్ ప్రైస్ని మనం బార్గెన్ చేసేదాన్ని బట్టి ఇస్తారు కదా. ఇవన్నీ చూడండి ఎంత రియలిస్టిక్గా ఉన్నాయో ఈ ఫ్లవర్స్ అయితే. ఇవి ఒక 3-4 షాప్స్ ఉన్నాయండి పక్కనే. చాలా క్యూట్ కలెక్షన్స్ ఉన్నాయి. హోమ్ డెకార్ ఐటమ్స్ అయితే చాలా బాగున్నాయండి. అగైన్ ఐమ్ టెలింగ్ యూ, కొంచెం ప్రైజీగానే ఉన్నాయి. సో యూనిక్గా ఉండాలి అనుకుంటే డెఫినెట్గా ట్రై చేయొచ్చు. ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎండ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జిబిషన్ లాస్ట్లోకి వెళ్ళిపోవాలన్నమాట. సో క్లాత్స్ అవన్నీ కూడా ఇంకా పెడుతూనే ఉన్నారు, కానీ ఇలాంటి చిన్న హోమ్ డెకార్ ఐటమ్స్ అన్నీ కూడా ఆల్మోస్ట్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయండి. సో ఈ లేన్ మొత్తం అన్ని షాప్స్ కూడా ఓపెన్ అయిపోయాయి. అన్నీ కూడా బాగా సర్ది పెట్టేసుకున్నారనమాట. జనరల్గా ఈ ఐటమ్ మీరు చూస్తున్నట్లయితే ఆ చిన్న బంచ్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ 450 రూపీస్ అనమాట. సో క్లాతింగ్, బ్యూటీ యాక్సెసరీసు అలాంటివన్నీ కూడా ఇంకా స్టాల్స్ని పెట్టుకుంటూ ఉన్నారు, సెటప్ చేసుకుంటూ ఉన్నారు. కానీ ఈ హోమ్ డెకార్ అండ్ ఈ డ్రై ఫ్రూట్స్ ఇలాంటి షాప్స్ అన్నీ కూడా సెట్ చేసేసారండి. ఆ ఫుల్ 2 లేన్స్ కూడా ఈ షాప్స్తో ఫుల్గా ఉన్నాయన్నమాట. సో హోమ్ డెకార్ కోసం చూసేవాళ్ళు డెఫినెట్గా ఇప్పుడు వెళ్ళొచ్చు అనమాట. క్లాతింగ్ కాకుండా రిమైనింగ్ వాటిని షాప్ చేయాలి, లేదా పిల్లల్ని తీసుకెళ్ళి బాగా ఎంజాయ్ చేయాలి అనుకునే వాళ్ళకి ఇవే బెస్ట్ అనమాట. ఇక రాను ఇంకా క్రౌడ్ ఎక్కువగా పెరిగిపోతూ ఉంటుంది కదా. ఇలా లాంగ్గా హ్యాంగ్ చేసుకునేదానికి కూడా చాలా నెంబర్ ఆఫ్ వెరైటీస్, కలర్స్లలో మనకి అవైలబుల్ ఉన్నాయండి. ఇందాక చెప్పినట్టు బ్యూటీ యాక్సెసరీస్ కానీ లేదా ఈ కాస్మెటిక్స్ కానీ ఎక్కువ కౌంటర్స్ ఇంకా రాలేదండి. నాకైతే నేను మొత్తం ఆల్మోస్ట్ 90% కవర్ చేశానని చెప్పాను కదా నా ప్రీవియస్ వీడియోస్లో కూడా. సో ఇలాంటివి ఆల్మోస్ట్ ఒక 3-4 కంటే ఎక్కువ లేవు. అదే మనం ఒక 10 days తర్వాత వెళ్ళినట్లయితే మనకి ఎవ్రీ 10 షాప్స్కి, నార్మల్ 10 షాప్స్కి ఇవి ఒక 2-3 ఉంటాయన్నమాట. ఇవైతే చిన్న స్టాల్స్ పెట్టేసుకుంటారు కదా, సో రోడ్డు పక్కనే పెట్టేసుకుంటారు, షాప్స్ అవసరం లేదు వీటికి. సో కాస్మెటిక్స్, యాక్సెసరీసు, ఇంకా నెంబర్ ఆఫ్ వెరైటీ క్లాత్స్ కావాలి అనుకునే వాళ్ళు ఇంకా కొద్ది రోజులు ఆగి తర్వాత ఆఫ్టర్ సంక్రాంతి వెళ్తే మనకి అన్ని డిజైన్స్ కూడా దొరుకుతాయండి. క్లాతింగ్ షాప్స్ కూడా చాలా షాప్స్ జస్ట్ ఇంకా అవన్నీ సెట్ చేసుకుంటూ ఉన్నారనమాట. వాళ్ళు చాలా షాప్స్లో సర్దుతూ ఉన్నారు.
అగైన్ డ్రై ఫ్రూట్స్ అండి. డ్రై ఫ్రూట్స్ మనకి ఇక్కడ లేని ఐటమ్ అంటూ లేదు. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ వెరైటీ ఆఫ్ డ్రై ఫ్రూట్స్ మనకి మంచి ప్రీమియం క్వాలిటీ నుంచి లో క్వాలిటీ వరకు అన్నీ అవైలబుల్లో ఉన్నాయి. మనం ఇందాక షాప్లో చూసినట్లయితే ఈ లేన్ మొత్తం డ్రై ఫ్రూట్స్కే ఉన్నాయన్నమాట. ఇందాక నేను ఒక ప్రైస్ అడిగిన అది చూసాం కదా, అక్కడైతే మనకి హై క్వాలిటీ నుంచి లో క్వాలిటీ వరకు అన్ని రకాల జీడిపప్పులు, బాదం పప్పులు అవైలబుల్ ఉన్నాయండి. ఇది ఎండ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జిబిషన్ అనమాట. సో చాలా ఉన్నాయి పిల్లలు ఎంజాయ్ చేయడానికి. ఎస్పెషల్లీ ఆ ట్రైన్ ఉంటుంది కదా, అదైతే బాగుంటుంది. ఇంకా జైంట్ వీల్, ఈసారి ఈ పిల్లలు ఆడుకోవడానికి చాలా వెరైటీస్ పెట్టారండి. ఇవన్నీ కూడా మనకి 30 to 80 రూపీస్ లోపల ఉన్నాయి ప్రైజెస్ అనేవి. ఇంకా నెంబర్ ఆఫ్ ఫుడ్ స్టాల్స్ అయితే కూడా చాలానే ఉన్నాయండి. వాటర్ బాటిల్స్ అవి మనకి ఎండ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జిబిషన్ వరకు వచ్చేదాకా మధ్యలో ఎక్కడ వాటర్ బాటిల్స్ లేవండి. సో పిల్లలతో వెళ్తున్నట్లయితే తప్పకుండా మనం ఫుడ్, వాటర్ బాటిల్స్ అన్నీ క్యారీ చేయొచ్చు. అలా రెస్ట్రిక్ట్ చేయరు కాబట్టి మీరు క్యారీ చేయండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఛానల్ని. నా పేరు పూర్ణిమ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్.